ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਖਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਸਭ ਬਣਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੋਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
जय जय उसी सत्संग निवासन माय तारना संगे संकटी निवारण किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। वाहिगुरु जी अज इत्थे दिल्ली दे सब भुलिया भरा सब भुलिया भरा
करो खालसा पंथ। सत जयकार। हो जो फतेह कर दो मुड़ के सवा घंटा तुसीं इत्थे कले जकारे छड्डदे आ। सवा घंटा ढाडी जकारियां दी ड्यूटी लगनी, जेहड़े जकारे छड्डी जांदे बंद कीता होई। सारियां अदब ते सत्कार दे नाल संगतां जुड़ बैठियां। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਸਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਘਰਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰੇਫ ਕਰੋੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖਾੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਬਾ ਖਰਬਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ बाबा गुरसेवक सिंह जी तरना दल, उटना दल, मोया की मंडी वाले बाबा बलविंदर सिंह जी, बाबा मान सिंह जी मड़िया वाले तरना दल वो भी इतने मौजूद ही पर इतने हाजिर नहीं होए। राती बेनती भी करके आए हैं। सिंह उन्होंने आए कहते भी हाजिर होए सिंह उन्होंने पर आप नहीं आ सके। इस करके अज बहुत बड़ा इकट्ठ श्री आनंदपुर साहब होले महल्ले का होंदा वा। बलदेव सिंह सरसा साहब साढ़े तो बाद बोलणगे। जैसा सूरा खालसा उन्होंने हाजिरी भरी इत्थे, उन्होंने देव दियां घरानियां तो अदब ये जड़ियां निहंग सिंह जथेबंदियां ढाडियां चरनां विच बैठियां वा संगतां दे। ये संगत वड्डी आ ते गुरु ने अदब सत्कार संगत नूं वड्डा दिता वा। इस करके संगतां दे चरण कहने बाकी दे पंथ खालसा सब तो वड्डा गुरु खालसा ने बख्शिश कीती आ। और पंथ खालसे नूं 4 महीनों तो वध दिन हो चुके आ। इत्थे तुहाडी लोड़ां दे विच बैठिआं नूं जो काले कानून मोदी सरकार लेके आई ही उहनां नूं रद्द कराउण दे विच पूर्ण सहयोग निहंग सिंह जथेबंदियां दा। उन्होंने सारे मौजूदा मुखी जिन्हें भी जथेबंदियां इत्थे हाजिर है उन्होंने मौजूदा मुखी सारे स्टेट से हाजिर होंगे हैं। अपने समय समय से सुझाव भी देंगे ने। और कल नूं बहुत बड़ा होला महला है जो बाकियां दी होली दे खालसे दा होला वा। ये गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की बड़ा ही मर्यादा परंपरा इत्थों गुरु खालसे दा कल कतरताइयां दे नाल बुढ़ा दल के तरना दल के निशान नगारे इतों जान के गोल चौक उत्थे कौड़ होएगी। उत्थे साडे वड्डे आगू साहबान हरियाणे के भी आउणगे, पंजाब के भी आगू आउणगे और राजस्थान यूपी के सारिआं नूं सद्दा वा। ये गुरु खालसे दा होला महला वा। ये ते सारिआं दे अदब ते सत्कार गुरु खालसे वालों कीता जाएगा। जिहड़े भी उत्थे चाहवान आउणगे सिख संगतां ते जिन्नियां भी संगतां इत्थे हैगियां आपां 2-2.5 लाख बंदा इस सिंधु बार्डर के उत्ते बैठे आ जिन्हों सिंघां दा बार्डर हुण कहा जाता वा। आपां कुछ जिहड़े आ सेवादार इत्थे रह जाण बाकी कोई लाख के लागे करीब जिहड़ियां संगतां वा वो कल ग्राउंड दे विच जाके गुरु का होला महला वेखण। खालसा जी जदों गुरु के निशान जांदे ने, गुरु के नगारे जांदे ने ते गुरु साहब दे घोड़े बख्शिश होई जांदे ने। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे सी जिथे मेरा पंथ खालसा जिथे झूलदे निशान मेरे वजदे नगारे मेरे होणगे उत्थे मैं हाजिर होऊंगा। गुरु पंथ खालसे च कल गुरु साहब पंथ खालसे विच हाजिर होणगे। आप जी ने दर्शन कर रहे संगतां दे। ये खालसा जिहड़ा रूप है ये ओहदा रूप है। महाराज सच्चे पातशाह ने खालसे ते दियां बख्शिशां कीतियां। कहंदे जे मेरे दर्शन करने होण ते 5 खालसा दे कर लो। ते मेरे के गरीब सिख ने पूछा महाराज
ਜੇ ਪੰਜ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਐਡੀਆਂ ਇਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਉਸ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੱਲ ਵਰਤਣੀ ਆ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਾਤਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਬਿਨ ਪਾਤਨੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਵਾ ਮੇਰਾ 96 ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ 96 ਕਰੋੜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਆ ਹਬਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰੋ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਗੋਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ। ਔਰ ਗੋਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੱਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਜੇ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੇ ਸਾਤ ਜਨਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਮਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੇ ਜੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਬੜ ਘੁਸਰ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਮਾਇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰ ਦੀ ਅੱਖ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲ ਰੱਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਥੋਂ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਜੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 50-60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਦੋ ਮਣਕੇ ਡਿਸਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਘਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮਿਆ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਿਆਰ ਬਰਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਵੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। बहुत ही मान ते सत्कार दे गुरु ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਘੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ,
ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਆਏ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਤਾਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਲੀਸਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਮੇਤ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਣਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਪਾਉਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਵਕਤ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਉਹ ਚੌਲ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ
ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਠੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੀਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੰਡਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਕਾ ਖੇਡਣਾ, ਭਜੰਗਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਲਣ ਪੜਾ ਲੈ 13 13 13 13 ਕਰਕੇ ਤੋਲਣ ਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਫ ਆ। ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਢਿੱਲੇ ਬਹੁਤ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਬਾਹਲੀ ਡਾਊਨ ਰਹੀ ਆ। 17-18 ਦਿਨ ਤੇ ਗੱਫਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਲਵੀਆ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਵੀ ਸੇਕੋਂ ਦੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਾੜੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਢਿੱਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਬਦਨ ਕਰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋ ਮਸਤਾਨਾ ਦਵਾਨਾ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਦਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਗਲਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਪਾ ਖਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਬਾਬੇ ਕੁਲਵੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੇਖੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਗੋ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਘੋੜ ਦੌੜ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਾੜੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖਾੜੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘੋੜ ਦੌੜ ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੇ ਤਿਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਮਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगटे खालसा परमात्मा की मौज। किसी लली सली का बनाया हुआ नहीं, बाजा वाले सतगुਰਾਂ ने ये खालसा पंथ साजा है। खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं करूँ निवास, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण रहनी रहे सोई सुखसी, मेरा ओ साहब मैं उसका चेहरा, रहत बिना न सिक कहावै, रहत बिना दल टूटा खावै, जब लग खालसा रह न्यारा, तब लग तेज दियो मैं थारा, जब गह कर विपन्न की रीत, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। सतगुरु महाराज ने खालसे ਨੂੰ बहुत बख्शिशां कीतियां। उस खालसे पंथ ਵੱਲੋਂ मैं कल जो होला महला अपना इथों 3 ਵਜੇ तुरना है, तकरीबन 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਨ ਗੋਲ ਚੌਂਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਜੂ ਜੌਹਰ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਕੇਲੇ ਪੱਟਣੇ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਰੰਭ ਹਨ। ਮੋਢੇ ਦਲ ਦੀ ਸੌਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਉਪਰੰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੋਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਦੇ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਿਰਕੀਆਂ ਸੱਜ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜਕਾਰੇ ਮਿਲਾਵੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।